Recording in progress. Good evening. So what had happened ippardaka, what we have discussed Nana? What chapters, what concepts are done? Normalga we have seen why this accounts has come. Then it's audible, no? Why this accounts has come. Then we have discussed what is the meaning of this accounts. Erin chaptara what is the meaning of this accounts ani? What is the meaning of accounting? జస్ట్ ఏ ట్రై నాకు నేను ఈ స్లైడ్లో ఏమైతే రాసానో అదంతా అక్కర్లేదు జస్ట్ ఏ ట్రై మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు అదైనా డైరెక్ట్గా రికార్డింగా ఫస్ట్ వాట్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ఐడెంటిఫైయింగ్ రికార్డింగ్ క్లాస్ ప్రెజెంట్ సమ్మరైజింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దట్స్ ఆల్ అంతే మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ నన్ను హ్యావ్ యూ అటెండెడ్ ఫస్ట్ క్లాస్ This is the first class. Okay. So audio is not clear. Is it audible now, Arjun? Is it proper now? Please tell me. Okay. Okay, we'll continue. Now, meaning of accounts. What you have seen first, you have to identify the transactions. Those transactions that take place in terms of money. Then you need to record the transactions. Where are you going to record? You have to record them in your journal. Then you need to classify them. You will classify the same to your ledger accounts. Then from the ledger accounts, you summarize the entire data. Correct. You will get you will extract a trial balance. Based on the trial balance, you will prepare your balance sheet and P&L account. From the balance sheet and P&L account, what you will do, Nana? You will interpret the entire information available. Who are the users who are required, who want to interpret all this data? There are some users of financial information. Who are the users of financial information? Owners, investors, employees, correct, lenders, suppliers, customers, government and also competitors. Intena mana nechukundi. Then we have learnt gap. What is gap? What is accounting principle? What is principle? Rules. Accounting principles enduku vachanana? Why are we learning accounting principles? What does accounting principles tell us? Sorry? Correct. Companies అన్ని accounting follow అయ్యేటప్పుడు same rule తో follow అవ్వాలి అని we have this accounting rules. Gap ఎందుకు వచ్చింది అంటే వరల్డ్ మొత్తం అంటే all the companies in the entire world has to comply with the same basic rules and the intention తో they have implemented the gap. What all the rules that are contained in gap? ఏముంటాయి gap లో? What have we discussed? Accounting concepts, conventions, standards. ఇక్కడ చూసారన్నా? Correct. We have concepts, conventions and standards. Concepts అంటే ఏమనుకున్నాం? Idea. What are concepts and what concept mean? So concept ante ideas, general ideas, basic ideas. Then conventions ante
traditional practices, procedures, and accounting standards గురించి కూడా we have discussed. Now in detail we'll learn what are these accounting concepts and conventions. Okay. Business entity concept. గుర్తుందా ఎక్కడైనా మనం ఈ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ చదివామా? కంపెనీ కిస్ ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ ఆర్ సెపరేట్. ఇంకెక్కడ డిస్కస్ చేసాం మనం? ఫస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్. ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పినప్పుడు ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలి అని చెప్పనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమనుకున్నాం? దెన్ వీ టుక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ మిస్టర్ ఏ ఇన్వెస్ట్ ₹1 lakh ఇన్ బిజినెస్ ఎక్స్. తన బిజినెస్ అని తీసుకున్నామా, బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నామా? కరెక్ట్. ఎలా మనం అకౌంటింగ్ పాస్ చేసాం? ఎంటిటీ బిజినెస్ బేస్ మీద మనం అకౌంటింగ్ పాస్ చేసాం అనమాట. అలా పాస్ చేయాలి, జర్నల్ ఎంట్రీ అలా రికార్డ్ చేయాలి అని ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్తుందన్నా? వీ హ్యావ్ దిస్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. సో బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈవెన్ దో మనమే ఓనర్స్ అయినా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎ బిజినెస్ హ్యాస్ టు బీ సీన్ సపరేట్లీ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ మనీ ఇన్ ఇట్ అనమాట. ఎవరైతే అందులో అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి బిజినెస్ రన్ చేద్దాము అనుకుంటారో వాళ్ళు సపరేట్, బిజినెస్ సపరేట్. సో మనం ఏదైతే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తామో బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్లోంచి చూసి అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ పాస్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఎవరైతే ఓనర్ ఒక కంపెనీలో బిజినెస్ పెడతాడో ఎలా రికార్డ్ చేసుకుంటుంది నా బిజినెస్? అది బిజినెస్కి ఎప్పటికైనా రీపే చేయాల్సిన అమౌంటేనా? అదొక ఆబ్లిగేషన్ అయినా కంపెనీ మీద. సో వెన్ ద ఎంటిటీ క్లోజెస్, ఆ క్లోజర్ టైంలో ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి రీపే బ్యాక్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని సపరేట్గా మనం రికార్డ్ చేస్తాము. మన బిజినెసే కదా, మనం రికార్డ్ చేసుకోకపోతే ఏంటి? ఇలా కాకుండా బిజినెస్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ సపరేట్ పర్సన్ కాబట్టి ఎంటిటీలో మనం ఏదైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో ఆ అమౌంట్ని సపరేట్గా రికార్డ్ చేస్తాము. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్? ఫాస్ట్గా ఉందా? అర్థమైందా? So we'll read what is given here. As per this concept, entity is treated as distinct and separate from the individuals who own or manage it. When it comes to a small business, ఎవరైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళే ఓనర్స్ అయిపోతారు. అవునా? దెన్ కంపెనీకి ఎవరైనా ఓనర్స్? హూ ఆర్ ఓనర్స్ టు ద కంపెనీ? ఇన్వెస్టర్స్. హూ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్? దే ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ఎవరైతే అమౌంట్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో దే ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉండొచ్చు కంపెనీలో? అన్లిమిటెడ్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరి చేతికి కంపెనీ మేనేజ్ చేయమని ఇస్తామా? సో అందుకని వీళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనకేముంటారు? మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, బోర్డు ఉంటుంది. సో బోర్డ్ అయినా ఓనర్ అయినా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్న ఒక బిజినెస్ని వాళ్ళని సపరేట్గా, బిజినెస్ సపరేట్గా కన్సిడర్ చేసి మనం అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తామంట. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టెల్లింగ్. Hence, while recording and interpreting the business transaction, it has to be recorded from the view of entity but not the owner or management. ఎవరైతే దాన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దృష్టి నుంచి కాకుండా ఒక బిజినెస్ ఎలా అయితే బిజినెస్ దృష్టి నుంచి కంపెనీకి ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అన్న వ్యూలో మనం అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయాలంట. ఐ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ I have a business name Mr. X. బిజినెస్ నేమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ అనమాట. సో ఇవాళ నేను ఏం చేశాను? ఐ బాట్ ఏ ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నేను ఇది మిస్టర్ ఎక్స్లో రికార్డ్ చేయాలా చేయకూడదా? నా బిజినెస్లో నేనే కదా, నాదే కదా బిజినెస్. బిజినెస్ వేరు, సారీ దిస్ ఇస్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్. ఎలా తెలిసింది నాన్న దిస్ ఇస్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ అని? సో పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ ఓకే. విల్ యూ రికార్డ్ దిస్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ బుక్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ బుక్స్? ఎందుకంటే జస్ట్ నౌ వీ హావ్ డిస్కస్ బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎంటిటీ ఈస్ డిఫరెంట్. నేను ఇన్కర్ అయిన ప్రతిదీ నా బిజినెస్ కోసమే ఉండకూడదు. దిస్ ఎక్స్పెన్స్ వాట్ ఐ హావ్ ఇన్కర్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై వ్యూ. బిజినెస్కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎలాంటి సంబంధం కూడా లేదు. సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ బిజినెస్, రైట్? Accountant has to step into the shoes of the entity and has to decide the accounting for the transaction.
సో అకౌంటెంట్ ఎవరైతే పర్సన్ హూ ఇస్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం ఏవైతే ఫస్ట్ స్టెప్లో అనుకున్నాం కదా, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్ అని. ఫ్రమ్ విచ్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్? బిజినెస్ వ్యూ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అప్పుడు మనం బుక్స్లో రికార్డ్ చేస్తామంట. యూఆర్ గెటింగ్? Then owner's capital is treated as an obligation of the business and has to be paid back in the event of closure of business. Owners capital ఏదైతే ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో దట్ క్యాపిటల్ విల్ బి రిపేడ్ బ్యాక్ బై ద కంపెనీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిసల్యూషన్. కంపెనీని ఎప్పుడైతే మనం మూసేస్తున్నామో, ఎప్పుడైతే క్లోజర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ జరుగుతుందో ఆ టైంలో మాత్రమే ఓనర్స్కి వాళ్ళ ఫండ్స్ని రీపే బ్యాక్ చేస్తామన్నమాట. వెరస్ లయబిలిటీ, జనరల్గా లయబిలిటీ హెడ్ కింద రికార్డ్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దానికేంటి, ఆల్రెడీ ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయి ఉంటాము, ఆ అగ్రిమెంట్లో టెన్యూర్ మెన్షన్ చేసుకుని ఉంటాము, ఆ టెన్యూర్ ప్రకారం రీపే బ్యాక్ చేస్తాము. ఓకే. ఆల్సో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్డ్ బై ద బిజినెస్ విల్ బిలాంగ్ టు ద ఓనర్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ అండర్ ఈక్విటీ. అంతే కదా నాన్న. ఎప్పుడైతే మనకి లెండర్స్ ఉన్నారో, లెండర్స్కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాము. ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయా లాసెస్లో ఉన్నామా అది వాళ్ళకి అనవసరం, మేము మనీ ఇచ్చాం అండ్ ఐ కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్. వేరాజ్ ఓనర్స్ ఏంటి, బిజినెస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ద క్యాపిటల్. ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా దే హ్యావ్ టు బేర్. ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయో ఆ ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించినవి కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళి మనం ఈక్విటీకి పంపిస్తామన్నమాట. చూసారా ఎప్పుడైనా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇఫ్ యూ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ వస్తుందా, ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా నెట్ ప్రాఫిట్ని? కానీ నెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ హెడ్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? ఎందుకు క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయడం కానీ లాస్కి రెడ్యూస్ చేయడం కానీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఆ ప్రాఫిట్స్ అనే అమౌంట్ యాక్చువల్గా ఎవరికి రిలేట్ అవుతాయి, దాని మీద ఎవరికి హక్కు ఉంటుంది? ఓనర్స్కి ఉంటుంది. ఓనర్స్కి సపరేట్గా మనం ఆల్రెడీ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అనే హెడ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దాట్ ఈస్ టేకెన్ టు దట్ హెడ్ అనమాట. ఈక్విటీకి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం వాటిని. యూ గాట్ ఇట్? అది బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అనమాట. డిడ్ యూ గెట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్? Nana, you people understood? People on online? Yes, ma'am. And others? Yes, ma'am. Fine. Next concept చూద్దాం. Next is going concern concept. ఇది కూడా ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి చదివేసాం కదా. What is going concern concept? Going concern. ఒక కంపెనీ వైడింగ్ అప్ అవుతుంది అని చెప్పి ముందే మనం డిసైడ్ అవుతాం అది. ఒక ఇండెఫినైట్ పీరియడ్ దాకా దాన్ని రన్ చేస్తామన్న అజంప్షన్తోనే ఉంటాం, రైట్? అది గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము అంటే మనం ఇది బేసికలీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? మన అకౌంటింగ్ చేసే ప్రాసెస్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మన క్లోజర్లో మనం రికార్డ్ చేసే ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నప్పుడు రికార్డ్ చేసే ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో మనం ఎప్పుడైనా అకౌంటింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీ రికార్డ్ దెమ్ విత్ ఎ వ్యూ దట్ బిజినెస్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కంటిన్యూ అవుతుందన్న వ్యూతోనే మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తామన్నమాట. అలా చేయాలి అని ఎవరు చెప్తున్నారు మనకి? దిస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఏ కంపెనీ ఫినాన్షియల్స్ చూసినా జనరల్గా దే విల్ అస్యూమ్ దట్ వాళ్ళు ఏవైతే రికార్డ్స్ ఆ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి మనకి ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ద ఎండ్ జనరేట్ చేసి ఇస్తారో ఓకే, అన్లెస్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు స్పెసిఫై చేసేదాకా విల్ ట్రీట్ కంపెనీ ఈజ్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్ అండ్ ఆ బేసిస్ మీదనే మనకి అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నీ పాస్ చేశారు, దాని నుంచి మనకి ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అని చెప్పి అర్థం చేసుకుంటాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సే దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? So we'll treat what is given here. Business is assumed to exist for an indefinite period. అంతే కదా, ఇవాళ స్టార్ట్ చేసి రేపు క్లోజ్ అవుతుంది అన్న వ్యూతో స్టార్ట్ చేస్తామా? నో. జనరల్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్. It is assumed that it is not established with the objective of closing it down unless there is an evidence for the same. Unless otherwise ఏదైనా ఎవిడెన్స్ అంటే కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు లాసెస్, ఇంకా మేనేజ్ చేయడానికి కష్టమైపోతుంది, బోర్డ్ ఆర్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ అనమాట, దీన్ని ఎలా వైండప్ చేద్దాము అని. ఆడిటర్ ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ వచ్చి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఆడిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. దెన్ హీఈస్ టేకింగ్ ద మేనేజ్మెంట్, సార్ ఏమవుతుంది, మీకు ఇన్ని లాసెస్ వస్తున్నాయి, వాట్స్ యువర్ డెసిషన్ అని చెప్పి అడుగుతాడు. దెన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంది లేదండి మా బుక్స్ మా కంపెనీ క్లోజ్ చేసేద్దాము అనుకున్నాము అని. దెన్ ఆడిటర్ అప్పుడు ఆడిట్ చేసే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వేరేలా ఉంటాయి.
అన్లెస్ అదర్వైజ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అన్ ఎవిడెన్స్ మనం ఆ డెసిషన్ తీసుకోమన్నమాట. జనరల్గా వాట్ వీ టేక్, కంపెనీ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్. ఓకే, then if this assumption is not considered, one will have to constantly value to the worth of the assets and resources. ఏం చేస్తాము అంటే క్లోజింగ్ డౌన్ అప్పుడు జనరల్గా ఒక పార్ట్నర్షిప్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, పార్ట్నర్షిప్లో ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తున్నామో మన లైబిలిటీస్ని అసెట్స్ని ఫెయిర్ వాల్యూకి అంటే కరెంట్ ఉన్న మార్కెట్ వాల్యూకి మనం వాల్యూ చేసి సెట్ ఆఫ్ చేసుకొని అంటే మన లైబిలిటీస్ పే చేసేసి ఆ తర్వాత ఏమైనా ఉంటే పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసుకుంటారనమాట. ఇది ఎప్పుడు చేస్తాము, ఓన్లీ ఇఫ్ వీ నో పార్ట్నర్షిప్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ డౌన్. అదే జనరల్గా అయితే ఇలానే వాల్యూ చేస్తామా, కాదు. ఏదైతే మనం పర్చేస్ చేసామో లేదా మన బుక్స్లో ఎలా అయితే ఉందో అలానే ఉంటుంది. దాన్ని డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం, అంతేనా. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ దిస్ అజంప్షన్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్, గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే కాన్సెప్టే లేకపోతే వన్ విల్ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ వాల్యూ టు ద వర్త్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ పీరియడ్కి అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో ఆ పీరియడ్కి ప్రతిసారి వాళ్ళు వాల్యూ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట, అంతేనా. అందుకని వీ హ్యావ్ దిస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. This enables the accountant to carry forward the values of assets and liabilities from one accounting period to another without asking for the worth of assets and recoverability of receivables. ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్నామో దానికి ఉన్న లైబిలిటీస్ని కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తాము, అసెట్స్కి కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూస్తాము. ఎందుకు చూస్తాము, అసెట్స్ని రియలైజ్ చేయడం అంటే సేల్ చేసి అమౌంట్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఆ అమౌంట్ తీసుకొని ఈ లైబిలిటీస్కి పే ఆఫ్ చేసేస్తాము. ఇంకా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసుకుంటారు. లేదు అమౌంట్స్ తక్కువ అయ్యాయి అంటే పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ ఓన్ పాకెట్స్లోంచి తీసి పే చేస్తారు. వెన్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఎట్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు మనకి గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండడం వల్ల మన ఇలా ప్రతిసారి గోయింగ్ కన్సర్న్ కాదేమో అంటే ఇప్పుడు అన్ని మార్కెట్ వాల్యూకి వాల్యూ చేయాలేమో అన్న ఇంటెన్షన్ లేకుండా మనకు క్లారిటీ ఇస్తుంది అనమాట, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది దిస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన బుక్స్లో ఏదైతే ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసిన అసెట్ ఉందో దానికి జస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం. వీఆర్ నో మోర్ వాల్యూయింగ్ దిస్ అసెట్. ఎందుకంటే మనకి గోయింగ్ కన్సర్న్ చెప్పింది కదా, యూ నో నీడ్ టు వరీ, మీ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకున్నాం. సో మీ బుక్స్లో ఎలా ఉందో దాన్నే నెక్స్ట్ ఇయర్కి కూడా తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి. ఓకే, యూ ఆర్ గెట్టింగ్. దెన్ దిస్ ఇస్ ద బేసిస్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంతే కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఒక ఫార్మాట్ ఇస్తుంది, రైట్. అంటే ఏంటి, దాని మార్కెట్ వాల్యూకి అక్కర్లేదు, నార్మల్గా బుక్స్లో ఎలా ఉందో ఆ బేసిస్ మీద మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఎనీ డౌట్ నాన్న, ఎనీ డౌట్ మీకు ఇన్ క్లాస్? ది బైండింగ్ అప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే మనం మార్కెట్ వాల్యూ బట్టి రాస్తాం. అవునన్నా, అప్పుడు ఎందుకంటే మనం క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఉన్న లైబిలిటీస్ అన్నింటినీ సెట్ ఆఫ్ చేయాలి. లైబిలిటీస్ని ఎక్కడి నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేస్తాం, మళ్ళీ కొత్తగా క్యాష్ తీసుకురాం కదా, మనకున్న అసెట్స్ని రియలైజ్ చేసి అప్పుడు వాటిని సెట్ ఆఫ్ చేస్తాం. అలా చేసే ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తాం, అసలు ఫస్ట్ మనకున్న అసెట్స్కి వర్త్ ఎంత ఉందో కనుక్కొని ఆ వర్త్ బేసిస్ మీద అమౌంట్స్ రియలైజ్ అయిన వాటిని వీటికి సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లోజర్ అప్పుడు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎప్పుడు అకౌంటింగ్ మీనింగ్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మనీలో మనం మెషర్ చేయగలిగే ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయో ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నామా. ద సేమ్ ఇస్ టెల్లింగ్, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే దిస్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్, ఎ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఓన్లీ దెన్ విల్ రికార్డ్ ఎ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, దిస్ హెల్ప్స్ ద కంపెనీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ మన దగ్గర క్లోజ్ ఉన్నాయి నాన్న, ఒకళ్ళు వచ్చారు, దే వాంట్ ఇట్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ట్రయల్ మీరు నాకు ముందు గూడ్స్ పంపించేసేయండి, మా వాళ్ళకి సెట్ అయితే అప్పుడు మేము ఓకే చెప్తాము, చెప్పినప్పుడు మీరు మాకు బిల్లింగ్ ఇచ్చి పంపిద్దురు కానీ అని అంటారు. సో వాట్ విల్ డూ, మనం జస్ట్ ఆ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్యాక్ చేసి పంపిస్తాము. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం రికార్డ్ చేస్తామా? వై ఆర్ వీ నాట్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్? మనకి మనీ రావడం కాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం ఏం మెషర్ చేయట్లేదు, మనం సేల్ చేయట్లేదు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయట్లేదు,
వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము ట్రై చేస్తామని చెప్పి మాత్రమే అడిగారు. మనం అప్పుడేంటి దానికి రిక్వైర్డ్ వౌచర్ ఒకటి జనరేట్ చేసి జస్ట్ వాళ్ళతో గూడ్స్ పంపించాము అని చెప్పి రాసి ఒక వౌచర్ జనరేట్ చేస్తామన్నమాట. అది మనకు ఒక ఎవిడెన్స్లా ఉంటుంది వాళ్ళ గూడ్స్ ఇచ్చాము అని. దీన్ని మనం మన బుక్స్లో రాయాల్సిన నీడ్ ఉందా? అవసరం లేదు. ఎందుకు? వీ కెనాట్ మెషర్ ద సేమ్ ఇన్ మనీ టర్మ్స్, రైట్? అది. సో దిస్ హెల్ప్స్ ద కంపెనీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మనీ మెషర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? సపోజ్ మనకు ఒక సప్లయర్ ఉన్నాడు, వీ హ్యావ్ పర్చేస్ 1 lakh, మధ్యలో పే చేసేసాం, ఒక 50,000 పే చేసాం. నెట్ ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ ఒక 50,000 ఉంది. ఈ పేయబుల్ ఉంది అన్న విషయం మనకు ఎలా అర్థమైంది? మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ రాసుకోబట్టి ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా పర్టికులర్ లెడ్జర్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఈజీ అయిపోయింది. ఆ ఇవ్వడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఇంపాక్ట్, అవునా? సో టు మేక్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ దిస్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ యూస్ఫుల్ అనమాట. మనం వేరియస్ లెడ్జెస్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా మనం. ఆ లెడ్జెస్ అన్నిటిని ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ మనకి సమ్మరీ కావాలి ప్రతిదానికి. ఎందుకు ఆ సమ్మరీ? ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఆ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా అర్థమయ్యే విధంగా డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ మెషర్మెంట్. బికాస్ మనకి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెషర్మెంట్ ఉంది. అవి కేజెస్ అయినా లిక్విడ్స్ అయినా ఎలాంటిదైనా ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ మనం డెసిషన్ తీసుకోగలమా? బికాస్ మళ్ళీ వేరే యూనిట్స్లోకి వెళ్ళేసరికి ఇట్ డిఫర్స్, అవునా? అప్పుడు మన డెసిషన్ మేకింగ్ అవుతుందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, తీసుకోలేము. అందుకనే దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ కామన్ ఏరియా అనమాట. దానివల్ల ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆల్సో బికమ్స్ ఈజీ. యు ఆర్ గెట్టింగ్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Nana, you people online, any doubt here? No ma'am. No ma'am. Okay. Then accounting period concept. ఇప్పుడే what we are learned going concern concept అని విన్నాం. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్? మన కంపెనీ ఒక ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ రన్ అవుతుంది అన్న ఎగ్జంప్షన్తో విల్ రికార్డ్ ఆల్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని. అలా రికార్డ్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక ఇన్వెస్టర్ మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు డెసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? కంపెనీ ఎండ్ అయ్యాక తీసుకోవాలి. అప్పుడు తీసుకుంటే ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూజ్, కంపెనీయే ఉండదు కదా. సో దిస్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే యూ బ్రేక్ డౌన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇంటూ స్మాల్ పీరియడ్స్. దాన్ని మనం అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటాం అనమాట. ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది? ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సపోజ్ ఒక స్కూల్లో మనం జాయిన్ అయ్యాం ఫ్రమ్ ఎల్కేజీ టిల్ 10th క్లాస్. ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఏకంగా 10th క్లాస్ అయిపోయాక ఇస్తాము అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందన్నా? కెన్ వీ నో మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుందా? వీ కాంట్ ఇవాల్యుయేట్. నేను ఎల్కేజీలో జాయిన్ అయ్యా, 10th క్లాస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్తే ఏంటి, ఇవ్వకపోతే ఏంటి, అవునా? ఎందుకంటే అయిపోయింది కదా స్టడీస్ అక్కడ దాకా. సో అందుకని ఏం చేస్తారు? ప్రతి క్లాస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ క్లాస్ చదవాలా, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోవచ్చా అన్నది వీ కెన్ మేక్ ఏ డెసిషన్. అలానే ఒక కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎనలైజ్ చేయాలి అంటే చాలా లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటే వీ కాంట్ ఎనలైజ్, అది ఇంపాసిబుల్. అందుకని టు రెడ్యూస్, దీన్ని తగ్గించడానికి, టు ఓవర్కమ్ ద సేమ్, దీని నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. Though every entity is considered as a going concern, the business entity is supposed to be paused after a certain time interval. This time interval is called as an accounting period and usually this is 1 year. So ఆ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ని కూడా చిన్న పార్ట్స్గా అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కింద బ్రేకప్ చేసాం. అండ్ దిస్ పీరియడ్ జనరల్గా 1 year ఉంటుందన్నమాట. ఏ కంట్రీలో ఎవరెవరు కొంతమంది క్యాలెండర్ ఇయర్ని ఫాలో అవుతారు, మనకి ఇక్కడ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఫాలో అవుతారు. ఓకే, hence life of the business is broken into smaller periods so that its performance can be measured at regular intervals. ఇప్పుడే కదా అనుకున్నాం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి. నిన్న యూజర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వీఆర్ సీన్ మేనేజ్మెంట్ రికార్డ్స్ అని ఒకటి వచ్చింది. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్. వాట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్? ఏమనుకున్నాం? ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా తీసుకొని మేనేజ్మెంట్ మన కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అన్నారు. దాన్ని మనమేమనుకున్నాం? బడ్జెట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. దే విల్ మేక్ ఏ బడ్జెట్, దాని బేసి యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందని మన ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారు. రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని కాస్ట్ ఎక్సెస్ ఇంకర్ అయ్యామా లేదా లెస్ దాన్ మనం బడ్జెట్ వేసుకున్నది ఇంకర్ అయ్యామా అన్నది అనలైజ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నామా? దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్కి ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితేనే అప్పుడే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా, అవునా?
సో అలాగా ఒక కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి మేజర్గా ఈ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ అనేది కావాలన్నమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షోర్ మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. రైట్, అర్థమైందా? ఫాస్ట్ అవుతున్నానా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. నాన్న యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, యూ ఆర్ గెట్టింగ్. నాన్న యూ పీపుల్ ఆన్లైన్ ఏమైనా ఫాస్ట్ అనిపిస్తుందా? If you want me to slow down, I'll do. Please tell me. Then accrual concept. What is accrual concept? Idea unda? What is accrual? Losses ni books lo record chestuntaru. That is conservatism. Accrual. Accrued అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? Accrued income, accrued. Accrued interest, accrued income. What is accrued? Credited. Sorry? Credited. Kaadu nana. That is not accrued. There are generally two types of accounting systems anamata. Okati accrual system, okati cash system. Cash system మీద మన రెవెన్యూస్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తామంటే, బేసికలీ రెవెన్యూస్ అయినా ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తామంటే, వేటికి అయితే మనకి ఇన్కమ్ వచ్చిందో, అంటే మనం సేల్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే మనకి క్యాష్ పే చేశారో అదే మన రెవెన్యూ కింద చూపిస్తాం. ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఏవైతే మనం పే చేసామో అవే మన ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ క్యాష్ సిస్టమ్. అక్రూవల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ అక్రూవల్ సిస్టమ్? నాట్ ఓన్లీ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్, అమౌంట్ రిసీవబుల్ అంటే I made a sale today, కానీ నాకు 3 months తర్వాత పే చేస్తాను అని అన్నాడు. 3 months, సారీ అర్థం కాదు. అగ్రిమెంట్ టర్మ్స్ ప్రకారం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ తర్వాత, కొంత పీరియడ్ తర్వాత మనకి ఇన్కమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తాను అని అన్నాడు. అలాంటప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకి 31st March వచ్చేసింది అనమాట. ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను జర్నల్ ఎంట్రీ, ఈ సేల్కి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ రాయాలా రాయొద్దా? అగ్రిమెంట్ ఏమో 3 months తర్వాత అమౌంట్ ఇస్తాను అని ఉంది. నేనేమో సేల్ చేసేసాను. నా గోడౌన్లో చూసుకుంటే స్టాక్ లేదు, క్యాష్ బాక్స్లో చూసుకుంటే క్యాష్ లేదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేల్ కింద రికార్డ్ చేయాలా చేయొద్దా? ఎందుకు? సారీ, స్టాక్ లేదు కాబట్టి అకౌంట్ చేసుకుంటాము. స్టాక్ దొంగలు ఎత్తుకుపోతే అన్నా, ఎనీ పీపుల్ విల్ యూ మేక్ ఎ ట్రై ఆన్లైన్? అర్జున్, ఓకే. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ బేసిక్గా అదే చెప్తుంది అనమాట. వాట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టెలింగ్, మీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ వచ్చేసరికల్లా నాట్ ఓన్లీ ద రిసీవ్డ్, మనం ఇప్పుడే పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్ విన్నామా? సో మనం తీసుకున్న పీరియడ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుందా, ఆ ఇంటర్వెల్లో నాట్ ఓన్లీ ద క్యాష్ రిసీవ్ బట్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్ని మనం అక్రూడ్ అని అంటాం అనమాట. సో రైట్ నౌ నాకు రాకపోవచ్చు, బట్ ఐ డూ రిసీవ్, నాకు అది రావాలి ఆ అమౌంట్. సో అక్రూడ్ ఇన్కమ్స్ని ఎక్స్పెన్సెస్ని కూడా రికార్డ్ చేయమని చెప్పి దిస్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. అర్థమైందా? నువ్వు చెప్పింది కన్జర్వేటిజం నాన్న, రికగ్నైజ్ ఓన్లీ లాసెస్ బట్ నాట్ ద ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పి. ఓకే, విల్ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒక ఎంటిటీలో జరిగిన ప్రతి సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షనే అవుతుందా? మనమే ఉన్నాం, జనరల్గా మన ఊర్లో షాప్ ఉంటుంది పక్కన, క్యాష్గా వెళ్ళేసి ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుంటాం, వెంటనే ఇచ్చేస్తామా? పిలిచే తర్వాత ఇస్తానులే అని చెప్తాం, అవునా? తర్వాత ఇస్తానులే అని అన్నా అని ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అప్పుడే వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటారా? ఖచ్చితంగా మన దగ్గర నుంచి మనం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ముందైతే వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు కదా. దట్ ఈస్ అక్రూడ్ అనమాట. ఆ ఇన్కమ్, దట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కాల్డ్ అక్రూడ్ ఇన్కమ్. మన దగ్గర నుంచి తీసుకునే హక్కు వాళ్ళకు ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి సర్వీసెస్ రెండర్ చేయడం కానీ ప్రోడక్ట్ సప్లై చేయడం కానీ చేశారు. దే హ్యావ్ ద రైట్ టు రిసీవ్. సో దే డూ రికగ్నైజ్ దట్ ఇన్కమ్. మనం పే చేస్తామా లేదా అన్నది తర్వాత మన పాకెట్ మనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. When credit transaction exists, revenue are not same as cash transaction. అవునా కాదా? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ నేను ఏదైతే క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నానో దాన్ని మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేస్తాను.
అదే అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతుంటే నాట్ ఓన్లీ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే నాకు తర్వాత రిసీవ్ అయ్యే ఇన్కమ్ని కూడా నేను రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు రెవెన్యూస్ సేమ్ ఉంటాయా? నేను క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశానన్నా, ఫస్ట్ థింగ్ మైనస్ క్యాష్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ అనుకుందాం. క్యాష్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ క్యాష్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తాను. సో ఐ మేడ్ ఏ సే ఐ రిసీవ్డ్ 100, ఈ 100 మాత్రమే నిన్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాను సేల్స్ కింద. అదే అక్రూవల్ బేసిస్ మీద అకౌంటింగ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు అక్రూవల్ బేసిస్ మీద చేసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ దిస్ 100 క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకో 100 రూపీస్ చేశాను. రైట్ నా నాకు రాలేదు, నాకు 3 months తర్వాత వస్తుంది, దీన్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాను కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఐ విల్ షో ఇన్ మై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్? 200. సో వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ హియర్, క్యాష్ బేసిస్ మీద మనం అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్, అక్రూవల్ బేసిస్ మీద చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్లో డిఫరెన్సెస్ ఉందా లేదా? వై దిస్ డిఫరెన్స్ హ్యాస్ అరైజ్? బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, వెన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ రెవెన్యూస్ ఆర్ నాట్ సేమ్ యాజ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. అవునా కాదా? వాలిడా? అర్థమైందా నాన్న? యూ పీపుల్ గాట్ ఇట్? వాట్ అబౌట్ యూ పీపుల్ ఆన్లైన్? Nana, did you get what I mean? Second point. Yes, ma'am. Okay. Nana, అర్థం కాకపోతే please do tell me, I'll repeat it. Okay. Under the concept of accrual, collection of money from customers could be at a later date. అదే కదా మనం చూసుకుంది. ఇన్స్టెంట్గా రాకపోయినా మనం అగ్రీడ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియడ్ తర్వాత మనం అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. However, this does not mean that expense has to be recorded on the date of collection. ఇదెందుకు వచ్చింది? there is a concept where మనం ట్రాన్సాక్షన్ చదివినప్పుడు డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం, ఒక డెబిట్ ఒక క్రెడిట్. తర్వాత డ్యూయాలిటీ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి వస్తుంది. ఏమంటారంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తామో అప్పుడే ఎక్స్పెన్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి అని. సో ఇక్కడ మనకి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. అమౌంట్ తర్వాత వస్తుంది కదా అని దానికోసం ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం లేటర్ డేట్ని రికార్డ్ చేస్తామేమో. డోంట్ డూ దట్, ఇప్పుడే రికార్డ్ చేయండి. అంటే ఏ పీరియడ్లో అయితే దాన్ని ఇంకర్ అయ్యారో అండ్ దానికి రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ చూపించారో ఆ పీరియడ్లోనే మీరు ఎక్స్పెన్స్ కూడా రికార్డ్ చేయండి అని చెప్పి మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? డిడ్ యూ గెట్? So, however, this does not mean that expense has to be recorded on the date of collection. Today's accounting systems are based on accrual concept and are called accrual system or mercantile system. This manam already chosen. There are two types of system basically in case of accounting. One is cash system, the other is accrual system. And generally, ippudu almost kadu all over India we are following accrual system anamata. Okay. దెన్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. నిన్న మనం మెటీరియాలిటీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ విన్నాం. మెటీరియాలిటీ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను. ఎందుకు చెప్పాను మెటీరియాలిటీ అని? గ్యాప్ చదువుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ సీన్ వై దిస్ గ్యాప్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేయడం వల్ల కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది డేటా అంతా, దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, అలానే కంప్లీట్గా ఉంటుంది డేటా అని చెప్పాం. కంప్లీట్నెస్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను? అన్ని మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తే డేటా కంప్లీట్ అయినట్టు అని చెప్పాను. మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? సారీ, ట్రై మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్. Nana, anyone from online? Will you guess what is a material transaction? చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ కూడా అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు. కాదు ఇది నేను చెప్పానా? యూర్ ట్రై నో మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మన దగ్గర స్టాక్ మిగిలిన స్టాక్ ప్రోడక్ట్స్ కాదు. ఓకే, ఐ టెల్ యు. నాన్న మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? ఓకే, మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మెటీరియల్ అని ఎప్పుడైతే అంటామంటే ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మన డెసిషన్ మేకింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో. గుర్తొచ్చిందా? నేనేం చెప్పాను? ఒక 2 crore ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం మనము.
ఆ 2 crore ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అది మనం రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాడు అకౌంటెంట్. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో హ్యాపీ బర్త్డే ఉంది అని చెప్పి మర్చిపోయాడు. చెప్పానా? హ్యాపీ బర్త్డే అంటే గుర్తొచ్చింది కదా మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అని. ఓకే, సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది అని చెప్పి రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాడు. సో ఈ ఇయర్ కూడా రెవెన్యూ చూపించకపోయేసరికి ఈ ఇయర్ కూడా మనకి లాసెస్ వచ్చాయి. సో లాసెస్ రావడం వల్ల ఏమైంది? డెసిషన్ మేకింగ్ తప్పైపోయింది. దీన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ ఎఫెక్ట్ చేసిందా? సో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక యూజర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చదువుకున్నాం కదా, వాళ్ళ డెసిషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో వాటిని మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటాం అన్నమాట. గుర్తుంటుందా? మళ్ళీ చెప్పనా? హ్యాపీ బర్త్డే అని గుర్తు చేయాలి కదా నేను. ఓకే, సో ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్ కూడా అదే చెప్తుంది అనమాట. మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం ఎంటిటీలో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఏవైతే యూజర్స్ డెసిషన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో వాటన్నిటిని మనం ప్రాపర్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అంట. అది ఫుల్ డిస్క్లోజర్. సో అయితే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ దోస్ రికార్డెడ్, అన్రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని కూడా మనం డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ అన్రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్? ఏవైతే బుక్స్లో రికార్డ్ చేయలేదో అవే అన్రికార్డెడ్. ఎందుకు అన్సేపు ఆలోచిస్తున్నారు? దిస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అని ఉంటాయి. విన్నారు ఎప్పుడైనా కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్? యూ హర్డ్ వాట్ ఈస్ కంటింజెన్సీ? మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. వాట్ ఈస్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ? మనం చెప్పలేము. బ్యాడ్ డెట్స్ అలాంటిది కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. ఫ్యూచర్లో మనం ఏదైనా లాస్ ఇన్కర్ అవ్వచ్చు, మనకి లయబిలిటీ రావచ్చు, కానీ అది మనం రైట్ నా చెప్పలేము, బట్ ఇట్ మే హ్యాపెన్. అలాంటప్పుడు వాటిని ఏం చేస్తాము? మన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఫుట్ నోట్ కింద ఇస్తామన్నమాట. వాటిని రికగ్నైజ్ చేస్తామా బుక్స్లో? రికగ్నైజ్ చేస్తే ఎందుకు రాస్తాం కింద? వాటిని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా, జరిగిందా అసలు ఇయర్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్? జరగలేదు. మీనింగ్లో ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అన్నాడు. ఐడెంటిఫై చేయడానికి జరగనే లేదు, బట్ వీ నో దిస్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని కూడా మనం ఫుట్ నోట్లో ఇస్తాం అన్నమాట ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో. ఇవ్వాలని మనకి ఎవరు చెప్తున్నారు? దిస్ కాన్సెప్ట్, ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అర్థమైందా? Nana, did you people get it? People on online? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we'll read what is given here. As per this concept, all the significant information ante important information, material information relating to the economic activities of the business has to be fully disclosed in the financial statements. So ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారు? ఆల్ ద మెటీరియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ అంట. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్? కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్, కంపెనీ పొజిషన్. అదే కదా మన ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ క్లాస్ వీ హావ్ రెడ్ నో ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కంపెనీ యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి, పొజిషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏంటి, అవి స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. పర్ఫార్మెన్స్, బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి. ట్రూ అండ్ ఫేర్ అంటే క్లీన్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అలా రికార్డ్ చేసినప్పుడే. సపోజ్ కంపెనీకి లెటెస్ట్ థింగ్ కంపెనీ మేడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 50 crores. ఫుట్ నోట్లో ఎక్కడో కింద రాశారు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది, అలా రాశారు అనమాట కింద ఎక్కడో. కంపెనీ మే ఇన్కర్ లయబిలిటీ ఆఫ్ 30 crores ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్. మే ఇన్కర్ చెప్పలేము, బట్ మే ఇన్కర్. అలాంటప్పుడు నిజంగానే 50 crores కంపెనీకి బిజినెస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకుంటామా? ఈ ప్రాఫిట్లో నుంచి సపోజ్ దట్ లయబిలిటీ, ఆ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ నిజంగానే లయబిలిటీ అయింది అన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి తీసి లయబిలిటీ పే చేయాలి కదా. అప్పుడు దట్ ఈస్ 50 crores ఇస్ నాట్ ద ప్రాపర్ అమౌంట్. ఇది దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది? మనం తీసుకోబోయే డెసిషన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది ఈ కింద మనం రాయబట్టి, అవునా? అదే డిస్క్లోజ్ చేయకపోయి ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందిలే కంపెనీలో, లెట్స్ ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పి పెట్టేసి ఉండేవాళ్ళు. సో ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ, కరెక్ట్గా అసలు బిజినెస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది బిజినెస్లో అన్న విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి, అవునా? టు గెట్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాను? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ టు ద ఎంటిటీ హ్యాస్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకున్నాం, కంపెనీకి ఎప్పుడైనా కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఉంది, దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయం బుక్స్లో.
ఎందుకు రికార్డ్ చేయం? దట్ ఈస్ నాట్ యెట్ ఇంకర్డ్, బట్ ద మేనేజ్మెంట్కి ఎక్కడో అనిపిస్తుంది. సపోజ్ జిఎస్టీ లయబిలిటీ కంపెనీకి తెలియదు పే చేయాలో పే చేయకూడదు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ మీద, కానీ పే చేయాల్సి వస్తే మాత్రం దే నీడ్ టు పే సమ్ 15 lakhs అనుకుందాం. ఇది ఒక కంటింజెంట్ ఈవెంట్. వాళ్ళు ఎప్పుడు నోటీస్ పంపిస్తారు, డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు నోటీస్ పంపిస్తుందో తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే విల్ రికార్డ్ ఇట్ ఎట్ ద ఫుట్ నోట్లో మేము ఒకవేళ జిఎస్టీ లయబిలిటీ నోటీస్ కనుక వస్తే వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే, కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు పే 15 lakhs అని చెప్పి చూపిస్తారు. ఇది చూపించడం వల్ల వీ కెన్ అసెస్ హౌ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దాన్ని బట్టి విల్ మేక్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్? డిడ్ యూ గెట్? నన్ను వాట్ అబౌట్ యూ పీపుల్? అర్థమైందా? Am I going fast? అది కూడా చెప్పండి. ఫాస్ట్గా ఉంటా. సారీ, materiality concept. What is materiality? All the relative, all the important transactions has to be disclosed. అంటే అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ని ఇగ్నోర్ చేయమన్నా? నో, ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇగ్నోరింగ్. బట్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో మనకి చెప్తాడనమాట, పలానా పర్సెంటేజ్ 5 lakhs అమౌంట్ కానీ 2% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ కానీ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక ఇన్కర్ అయితే మనం సపరేట్గా రికార్డ్ చేసి చూపించాలంట. P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా మనం. P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? పర్చేసెస్, లేబర్కి పే చేసిన అమౌంట్, తర్వాత మనం పవర్ సప్లై కానీ, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, ఇలా రకరకాల అమౌంట్స్ చూపిస్తాం కదా. ఆ హెడ్ కింద చూపించే అమౌంట్స్ ఎప్పుడు సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ 2 కాన్సెప్ట్స్. ఒకటి సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు, ఒకటి వేరే లెడ్జెస్తో కలిపేసి టోటల్ అమౌంట్ చూపించవచ్చు. అలా సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలా, టోటల్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలా అన్నది ఏ బేసిస్ మీద డిసైడ్ అవుతాం? మెటీరియాలిటీ. ఒక కంపెనీకి 1 lakh ఇస్ మెటీరియల్ అమౌంట్, ఇంకో కంపెనీకి 10 lakhs ఇస్ మెటీరియల్ అమౌంట్. మెటీరియాలిటీ ఏంటి అన్నది వాళ్ళ అకౌంటెంట్ చూసుకుంటాడు అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ డెసిషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఓకే, పలానా అమౌంట్ మెటీరియాలిటీ అనుకున్నాము. సో సపోజ్ కంపెనీ ఏకి 5 lakhs ఇస్ ద మెటీరియల్ అమౌంట్. సో 5 lakhs కంటే వాళ్ళు ఏమైతే ఖర్చులు ఇంకర్ అవుతారో దే విల్ ప్రాపర్లీ షో ఇట్ సపరేట్లీ అనమాట. ఓకేనా? అలా అని 5 lakhs కంటే తక్కువ అమౌంట్స్ని చూపించొద్దు అనా? అలా కాదు. దే కెన్ బి మర్జ్డ్ విత్ అదర్ లెడ్జెస్, మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే మాకు ఈ 5 lakhs అనేది మెటీరియల్గా ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఒక 5 lakhs రూపీస్ కనుక మా కంపెనీలోంచి పోతే మాకు అవి చాలా ఫినాన్షియల్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మా డెసిషన్ మేకింగ్, మా పర్ఫార్మెన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో మాకు 5 lakhs ఇస్ మెటీరియల్ కాబట్టి దీనిపైన జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ మాకు డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాం. సైలెంటా? సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని సపరేట్గా చూపించాలన్నమాట. అది ఎవరు చెప్తున్నారు? మనకి మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా వాట్ ఐ మీన్? నాన్న, యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్? It relates to the relative importance of an item or an event. అది ఐటమ్ అవ్వచ్చు, అదొక ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వచ్చు, అదొక ఈవెంట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. క్లోజింగ్ స్టాక్లో టైప్స్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, వీ హ్యావ్ 5 types ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అందులో కొన్ని ఏమో లెస్ దాన్ 5 lakhs ఉన్నాయి, కొన్ని మోర్ దాన్ 5 lakhs ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వెయిట్ని సపరేట్గా చూపించాలి, వెయిట్ని కలిపి చూపించాలి అన్నప్పుడు ఈ మెటీరియాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సపోజ్ అమౌంట్ మెటీరియల్ అనుకున్నాం, క్లోజింగ్ స్టాక్, వీ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 15 lakhs. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం దాన్ని సపరేట్గా చూపిస్తాం. తర్వాత మెటీరియల్ ఏబిసి జస్ట్ 2 lakhs, 3 lakhs, 50,000 ఉంది. ఈ మూడింటిని కలిపి చూపించినా ఇబ్బంది లేదు. వీ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్. కాకపోతే మెటీరియల్ ఏవైతే అనుకున్నామో వాటిని సపరేట్గా చూపించాలన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ మీన్. ఓకే, an item is considered material if it influences the decision of an informed investor. ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టర్ డెసిషన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం మెటీరియల్ ఐటమ్ అంటాం. Therefore, all the items that have significant effect or relevant to the user should be disclosed separately. Users ఎవరైనా యూజర్స్ అవ్వచ్చు, మనం ఆల్రెడీ చూసాము, అదే యూజర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్.
సో ఎలాంటి యూజర్ అయినా అంటే మనం తీసుకునే డెసిషన్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ అమౌంట్ అని తీసుకునే డెసిషన్ అన్ని కేటగిరీస్ వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసేలా ఉండాలన్నమాట. అండ్ అప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ని చూపిస్తున్నామో అంతకు మించి ఉన్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని సపరేట్గా మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ మీన్. దిస్ డస్ నాట్ మీన్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నేచర్ టు బి ఇగ్నోర్డ్. అదే కదా మనం అనుకుంది. లెస్ దాన్ దిస్ మెటీరియాలిటీ ఉంటే దాన్ని వద్దొద్దు రికార్డ్ చేయొద్దు అని చెప్పి అంటామా? నో, దట్ ఈస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి డిస్క్లోజ్ సెపరేట్లీ. ఓకే. However, selection of an amount as material depends upon the accountant and that it is more of a convention than a concept. In anukunnam kada we have conventions and concept. Conventions ante em anukunnam procedures traditional ga vallu follow ayyevi. So ikkade amount enta teesukovali annadi accountant decision and this is more of traditional type. Valla company lo unde practices ni batti jarige transactions ni batti akkadunna environment basis meeda they will take what is material amount ani. ఓకేనా? నాకు మెటీరియల్ అయిన అమౌంట్ మీకు కాకపోవచ్చు, మీ మెటీరియల్ అయిన అమౌంట్ నాకు కాకపోవచ్చు. సో కామన్గా బిజినెస్లో ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో దాన్ని అకౌంటెంట్ చూస్ చేసుకొని ఆ బేసిస్ మీద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాడనమాట. ఓకే, అర్థమైందా నానా? వాట్ అబౌట్ యూ పీపుల్ ఆన్లైన్? అర్థమైందా? Yes, ma'am. Then next, prudence or conservatism concept. What is prudence or what is conservatism? Conservatism. Nana, what is conservatism? ఫ్యూచర్స్ వచ్చే లాస్ ని ముందే రికార్డ్ చేసుకుంటా. కింద ఉందా ఫ్యూచర్ లాసెస్? ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాస్ని ముందే రికార్డ్ చేసుకుంటాం. ప్రాఫిట్స్ వస్తాయంటే అవి రికార్డ్ చేస్తాం. ఎందుకలా? ఏమో వాళ్ళు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే మనం ఎన్ని చెప్తాం? మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయని చెప్తామా? మినిమం పాస్ అయిపోతానులే అని చెప్తాము. వాట్ విల్ టెల్? పాస్ అయిపోతామని అయితే చెప్తాం. ఎందుకు? సేఫ్ సైడ్. తర్వాత ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని రాక బాధపడి ఇవన్నీ ఎందుకు? మినిమం ఎంతైతే వస్తాయో చెప్తాం. అవునా? మ్యాక్సిమం వస్తే ఆనందం, హ్యాపీ. కట్ మినిమం అయితే ఇంత వస్తాయని చెప్తాం. అవునా కాదా నాన్న? నీకు ర్యాంక్ కావాలా? టెల్ మీ. సో ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా అలానే అనమాట. ఒక కంపెనీకి ఫ్యూచర్లో లాసెస్ వస్తున్నాయంటే రికగ్నైజ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద సేమ్. అంతేగాని ఫ్యూచర్లో మీకు ఏదో బెనిఫిట్ రాబోతుంది అని తెలిసి బట్ డోంట్ రికగ్నైజ్ ద ఇన్కమ్. ఎందుకు? మన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బేసిస్ మీదనే యూజర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారు? దే విల్ మేక్ ఏ డెసిషన్. ఇన్కమ్ ఎక్కువ చూపించేసరికి మన పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. దానివల్ల యాక్చువల్లీ రేపు పొద్దున్న ఆ ఇన్కమ్ రియలైజ్ అవ్వకపోతే, నిజంగానే అది మనకి రాకపోతే తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు అవుతుందా మన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో? దానివల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్? డెసిషన్స్ గో రాంగ్. అవునా? కంపెనీకి గుడ్ విల్ పోతుంది, బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ మనకి పలానా ఇంకా పలానా ఎక్స్పెన్స్ ఏమో ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్లో, నాకు పలానా లాస్ రావచ్చు అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ చూపించున్నాను అనుకో, ఇన్వెస్టర్ ముందుగానే కాషియస్గా ఉంటాడు. నేను తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా డెసిషన్, ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అని. అవునా? సో ఇక్కడ ఏం ఇబ్బంది పడడానికి లేదు. ఒకవేళ తను ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా రేపు పొద్దున లేదు అంటే హీ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఇన్వెస్ట్. పోయిన అమౌంట్ అయితే తెచ్చుకోలేం కానీ కొత్త అమౌంట్ వీ కెన్ ఎర్న్. సో ఆ బేసిస్ మీదనే మనకు వచ్చింది దిస్ ప్రుడెన్స్ ఆర్ కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఏం చెప్తుంది? డోంట్ యాంటిసిపేట్ ప్రాఫిట్ బట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ లాసెస్. మీకు ఏమైనా ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుంది అంటే ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ లాస్ ఫర్ ద సేమ్. మనకి రిసీవబుల్స్ ఉన్నారు. యూ టోల్ మీ నో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఏంటి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్? మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఇక్కడ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన డూ రికార్డ్ సచ్ అమౌంట్ యాజ్ రెవెన్యూ అని. రెవెన్యూ కింద రికార్డ్ చేసాం కానీ ఆ కొట్టానికి తెలిసిపోయింది అనమాట వీళ్ళు మనకి పే చేసే బాప్తి కాదు అని. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ ఓకే కొంత అమౌంట్ బఫర్ కింద పెట్టుకుందాం, పే చేసినా చేయకపోయినా రేపు పొద్దున్న నేను వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి ప్రొవైడ్ చేసుకునే అమౌంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి యాక్చువల్గా 200 రూపీస్ మన దగ్గర నుంచి రావాలనుకున్న వాట్ హీల్డ్ 150 విడిస్తాడు నాకు తెలుసు అని చెప్పి చూపించుకుంటాడు. అవునా? అలానే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా అందరూ డేటాస్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటామన్నా
ఆలోచన వాళ్ళకి లేదు. మేబీ కొంత అమౌంట్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అని కూడా వాళ్ళు అనుకున్నారన్నమాట. దెన్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ మేక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. అంతేగాని రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో పలానా సప్లయర్ మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు అని చెప్పి దాని రెవెన్యూ కింద ఇప్పుడు చూపిస్తామా మనం? దట్ డోంట్ హ్యాపెన్. అది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, అన్నెసెసరీ దానివల్ల మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి కనిపిస్తుంది. సో డు నాట్ యాంటిసిపేట్ ప్రాఫిట్ బట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ లాసెస్. దట్ ఈస్ వాట్ బేసిక్ కన్సర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఇట్ టేక్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ ప్రాస్పెక్టివ్ లాసెస్ బట్ నాట్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్స్. ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఫ్యూచర్లో. సో ఆల్ ప్రాస్పెక్టివ్ లాసెస్ బట్ నాట్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్స్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్. ఎందుకు విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్, నాట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్? ఇప్పుడే కదా మనం అనుకున్నాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ వల్ల ఏమవుతుంది, మన ప్రాఫిట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అనవసరంగా ఎన్ఆర్వి మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి చూపించాం, నెక్స్ట్ డే పడిపోయింది, అనవసరంగా మనం చూపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫాల్ట్ అవుతుంది. సో ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం డోంట్ యాంటిసిపేట్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి నేను మార్కెట్ వాల్యూ చూపించుకోను. వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్, నేను ఎంత కాస్ట్కి అయితే కొన్నానో ఆ కాస్ట్కే చూపిస్తానమాట. సపోజ్ లేదా మార్కెట్ వాల్యూనే పడిపోయింది, ఏదైతే తక్కువ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూకే నా క్లోజింగ్ స్టాక్ని వాల్యూ చేసుకొని చూపిస్తాను. అంతేగాని ఐ అన్నెసెసరీలీ డోంట్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ మై ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమైందా? డిడ్ యూ గెట్? Nana, what about you people online? అర్థమైందా? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. We'll go to next concept. Cost concept అన్నమాట. What this cost concept is, ఎప్పుడైనా మీరు ఒక మెషినరీ కొన్నా లేదా ఏదైనా అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ రికార్డ్ ద సేమ్ అసెట్ ఫర్ ద కాస్ట్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ అని చెప్తుంది. ఎందుకు అలా చెప్తుంది? సపోజ్ నువ్వు కొన్నాక ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ ఆ అసెట్ వాల్యూ పెరిగిపోయింది అనమాట. అంటే ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయిపోయింది కంట్రీలో, సో డిమాండ్ ఎక్కువైంది, సో మార్కెట్ వాల్యూ అమాంతం పెరిగిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం రికార్డ్ చేసిన వాల్యూ కొట్టేసి కొత్త వాల్యూ రికార్డ్ చేస్తామా? నో. కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? మీరు ఏదైతే కొన్నారో, కొన్నప్పుడు మీరు ఏదైతే పే చేసి ఉంటారో ప్లీజ్ రికార్డ్ యువర్ అసెట్ ఎట్ ద కాస్ట్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ అని చెప్తుంది అనమాట. సో అన్నెసెసరీ డోంట్ మేక్ చేంజెస్. మీరు ఏవైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యారో ఆ కాస్ట్కి మీరు రికార్డ్ చేసుకోండి ఏదైనా అసెట్ కొంటే అని చెప్తుంది కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? సో వెన్ ఎవర్ వి సీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మన అసెట్స్లో ఉన్న సైడ్ అసెట్స్ ఉన్నవన్నీ ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేసినట్టు? కాస్ట్కి రికగ్నైజ్ చేసినట్టు. దే ఆర్ నాట్ ఎట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాల్యూ గివెన్. ఓకేనా? దెన్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఆల్రెడీ విన్నారు కదా కాన్సెప్ట్స్. ఒకసారి జానీ సార్ చెప్పలేదా? ఓ యు ఆర్ నాట్ దేర్. నన్ను వాట్ అబౌట్ యూ? అంటే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలంటే కొన్ని చెప్పారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ వేరే కాన్సెప్ట్కి. ఓకే ఓకే నాన్న, మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా వాట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అని? Ma'am, in this concept we can take the help of the concept by comparing the prices of present year and previous year. We can compare the profits periodically. We can compare అది కాదు, Profits periodically. ఓకే ఫైన్. బేసిక్గా మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా అది కాదు నాన్న. ఐ విల్ టెల్ యూ. దట్ ఈస్ ఫర్ కంపారిజన్ అండ్ దట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లైక్ లింక్ విత్ ద మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ, లిసన్ ప్లీజ్. సో మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ వి రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ, ఆ రెవెన్యూ కోసం మనం ఏమైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామో ప్లీజ్ డూ రికార్డ్ ఆల్ దోస్ కాస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యూ రికగ్నైజ్ ద రెవెన్యూ అని చెప్తుంది అనమాట మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇందాక మనం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నాం కదా, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ రికగ్నైజ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ సేల్ కోసం మనం ఏవైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామో దాని కాస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసేసి ఉంటాము. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ పరిస్థితి ఏంటి? దాన్ని క్యాష్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు కదా, బట్ స్టిల్ దాని రెవెన్యూ కింద మనం రికగ్నైజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ ఏదైతే ఇన్కర్ అయ్యామో దాన్ని కూడా ఇయర్లోనే రికగ్నైజ్ చేయండి అని చెప్తుంది. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ రెవెన్యూ, ఈ రెవెన్యూ కోసం ఎంతైతే ఇన్కర్ అయ్యామో కాస్ట్ ఉంటుంది. అలా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? యాప్ట్గా ఉంటుంది, కరెక్ట్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. సో టు గెట్ ద ప్రాపర్ అవుట్కమ్ మనకి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగపడుతుందంట. అర్జున్, డిడ్ యూ గెట్ వాట్ ఐ మీన్? Yes ma'am. Okay, so we'll see what is given here.
ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ టు డిటర్మైన్ ప్రాఫిట్ పీరియాడికలీ. ఫస్ట్ క్లాస్లోనే విన్నాం కదా ఇది, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు మ్యాచ్ రెవెన్యూ ఎర్న్ ఫర్ ద పీరియడ్ విత్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ పీరియడ్ సచ్ దట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్. అదే కదా నాన్న ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ప్రాపర్ అండ్ కరెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, రెవెన్యూ ఏ ఇయర్లో అయితే రికగ్నైజ్ చేస్తున్నామో ఆ పీరియడ్లోనే దానికి రిలేటెడ్ కాస్ట్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము అంట. ఓకేనా? ఎవరు చెప్తున్నారు అలా అని? మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టెలింగ్ us the same. ఓకే, then next, dual aspect or duality concept. What is this dual aspect concept? ఎక్కడైనా విన్నామా అసలు? ఎక్కడ విన్నాం? ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. ఇంకా అయినా ఫస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. మన ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమనుకున్నాం? దేర్ ఆర్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ అనుకున్నామా? ట్రాన్సాక్షన్ డెఫినేషన్ చదివామా? ఏం చదివాము? అందులో 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు 2 పార్టీస్ ఉంటాయి, 2 పార్టీస్ ఉంటారు, అక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ జరుగుతాయి అనుకున్నామా? వాట్ ఆర్ దోస్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఒక డెబిట్, ఒక క్రెడిట్. అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్, సపోజ్ లెట్ us టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ సేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? గూడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. బిజినెస్ వ్యూలోంచి అంతే కదా, బిజినెస్కి గూడ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, క్యాష్ వస్తుంది. సో విల్ హ్యావ్ వన్ డెబిట్, వీ హ్యావ్ వన్ క్రెడిట్. వాట్ ఈస్ ద డెబిట్? కమింగ్ ఇన్ క్యాష్. అవునా? వాట్ ఈస్ ద క్రెడిట్? అయిపోయింది ద గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఒకసారి. ఓకే, మళ్ళీ విల్ సీ దట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఒక డెబిట్, ఒక క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది. అలానే పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ఒక పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్, అంటే గూడ్స్ వస్తున్నాయి, క్యాష్ అయిపోతుంది. వీ హ్యావ్ వన్ డెబిట్, వన్ క్రెడిట్. సో డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ అదే చెప్తుంది. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ బై అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యాస్ 2 ఆస్పెక్ట్స్, ఏ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. అండ్ ఆ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ని మనం రికార్డ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పటిదాకా జర్నల్లో రికార్డ్ చేయాలి అన్నాం కదా. మనకేం గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం? మన నోట్స్లో ఎలా అయితే రాసుకుంటామో అలా లైన్ బై లైన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అవునా? సో అందుకని దిస్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే we have to see what is the debit transaction happened, what is the credit transaction happened అని చెప్తుంది. ఓకేనా నాన్న? Did you get it? So every transaction entered into by an enterprise has 2 aspects, a debit and a credit. We have given here is an example. Rahul starts a business with an amount of rupees 1 lakh. There are 2 aspects here. ఏం జరిగిందన్న? రాహుల్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడంట, అండ్ ఇన్ దట్ బిజినెస్ హీ హాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దట్ బిజినెస్ రిసీవ్డ్ 1 lakh rupees. వాట్ ఆర్ ద 2 ఆస్పెక్ట్స్? బిజినెస్ హ్యాస్ అన్ అసెట్ ఆఫ్ 1 lakh, వైల్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లయబిలిటీ టు పే రాహుల్ 1 lakh. ఇందాకే అనుకున్నాం కదా, బిజినెస్ వ్యూలోంచి చూడాలి. ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్పాము? ఓనర్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ బిజినెస్ నుంచి సపరేట్ అని చెప్పాము. సో ఆ కాన్సెప్ట్ని దీన్ని కలుపుకున్నప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది? క్యాష్ వచ్చింది, క్యాష్ ఈజ్ అన్ అసెట్ ఫర్ ద కంపెనీ. At the same time, company has an obligation to pay back Rahul. అవునా? సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? ఆ ఆబ్లిగేషన్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి, ఈ క్యాష్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ బోత్ ఎ డెబిట్ అండ్ ఎ క్రెడిట్. ఓకే, సో నార్మల్లీ దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్. ఏమంటారు? అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్. ఎలా నాన్న లయబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్? దీని మీనింగ్ ఏంటి? అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ అని అన్నారు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? మనం లోన్ తీసుకుంటాం కదా, అందుకే లయబిలిటీ మన పైసలు వచ్చినాయని మన దగ్గర కంపెనీ ఉంటుంది క్యాపిటల్. ఓకే, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అసెట్స్కి ఎలా ఈక్వల్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? బేసిక్గా ఈక్వేషన్ అర్థం ఏంటి? నానా ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద ఈక్వేషన్ గివెన్ హియర్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? యూ కెన్ టైప్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. ఓకే, నేను చెప్తాను. కంపెనీలో ఉండే అసెట్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ బిజినెస్ కంపెనీకి అసెట్స్ కావాలా? వాట్ కెన్ బి అసెట్స్? బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, ఫర్నిచర్ అవ్వచ్చు, లేదా వాళ్ళకున్న డేటాస్ కూడా అసెట్స్ అయినా.
తర్వాత వాళ్ళకి ఇలాంటి ఫిట్టింగ్స్ కానీ ఇలాంటి అసెట్స్ ఉన్నా ఆ అసెట్స్ అన్నీ ఎలా జనరేట్ అయ్యాయి? సపోజ్ ఈ బిల్డింగ్స్ కొన్నారు లేదా మెషినరీ కొన్నారు, ఎలా కొన్నారు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద ఓనర్ బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద లోన్స్ టేకెన్. లోన్ తీసుకొని అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి అసెట్స్ వచ్చాయి. అసెట్స్ ఏమవ్వచ్చు? కరెంట్ అసెట్స్ అవ్వచ్చు, దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవ్వచ్చు. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఓకే, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, అక్కడ అమౌంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కొనుక్కున్నామని. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏముంటారు? డెటార్స్, ఇన్వెంటరీ. వీటిని ఎలా కొనుక్కుంటారు? మన క్లోజింగ్ స్టాకే ఇలా కన్వర్ట్ అయిందనమాట. మనకి వచ్చిన ఫండ్స్ నుంచి ఏం చేసాం? కొంత అసెట్స్ కొనేసి కొంత పార్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తెచ్చుకున్నాం. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ని ఏం చేసాం? సేల్ చేసాం. ఆ సేల్ ఏమైంది? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయింది. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకి ఎవరు వచ్చారు? మన బుక్స్లోకి క్లోజింగ్ స్టాక్ వెళ్ళి రిసీవబుల్స్ వచ్చారు. అవునా? ఈ రిసీవబుల్స్ బేసిక్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఒక ఫండ్స్ తీసుకున్న బట్టి ఆ ఫండ్స్ నుంచి అసెట్స్ తెచ్చుకున్నాం. ఏంటి అసెట్స్? క్లోజింగ్ స్టాక్. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ని సేల్ చేసాం. అది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకి డెటార్స్ అయ్యారు. డెటార్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? మన బుక్స్లో ఎలాంటి అసెట్స్ ఉన్నా ఈ అసెట్స్ అన్నీ ఎలా ఫండ్ అయ్యి ఉన్నాయంట? మన ఈక్విటీ వల్ల కానీ లయబిలిటీ వల్ల కానీ, అంటే లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ వల్ల కానీ, ఓనర్స్ వాళ్ళ ఓన్గా ఎంప్లాయ్ చేసిన అమౌంట్ వల్ల కానీ. దట్ ఈస్ వాట్ గివెన్ హియర్. అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ అని. అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఒకసారి ఎవరికైనా రిపీట్ చేయాలా? నాన్న, యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ మీకు ఎవరికైనా రిపీట్ చేయాలా ఒకసారి? At least type and tell me okay or not, please. మీకు అర్థమైందా నాన్న? ఓకే. సో దెన్ కమ్స్ ద రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ నాన్న, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా, అక్రూవల్ బేసిస్లో కానీ క్యాష్ బేసిస్లో కానీ అక్రూవల్ బేసిస్లో కానీ ఉంటుందని. సో ఎప్పుడైనా రెవెన్యూ మనకి జనరేట్ అయినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద క్యాష్ అమౌంట్ యూ ఆర్ రిసీవ్ బట్ ఆల్సో ద అమౌంట్ దట్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రిసీవ్. అంటే రేపు పొద్దున్న రాబోయే అగ్రిమెంట్ ద్వారా జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్ యువర్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పి రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది అనమాట. So revenue is recognized in the period in which it is earned irrespective of whether the same has been received or not. అది మనకు వచ్చినా రాకపోయినా అది సెకండరీ. దాన్ని సపోజ్ అది మనకి రాలేదు అనుకుందాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద బిజినెస్ టేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ స్టెప్ టు కలెక్ట్ దెమ్. కాకపోతే మీకు వచ్చినా రాకపోయినా నేనైతే సేల్ చేశాను కదా, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ అన్ అథారిటీ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. కాబట్టి యూ ఫస్ట్ కమ్ అండ్ రికగ్నైజ్ ద రెవెన్యూ ఫర్ ద సేమ్ అని చెప్తుంది దిస్ రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? దెన్ వెరిఫైయబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి వెరిఫైయబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ అంటే, మనం ఆడిట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చేసినవన్నీ ఓకే అని నమ్మేస్తామా? వెరిఫై చేస్తాం. హౌ విల్ యూ వెరిఫై? ఓకే, లెడ్జర్స్లో ఏం తెలుస్తుంది? ఎంట్రీస్ నేను కూడా రాస్తాను, నాకేం బిజినెస్ లేదు, నేను రాస్తాను, ఆడిట్కి ఇస్తాను. మరి ఎలా వెరిఫై చేస్తారు అవునా జరిగిందా కాదా అని? ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ నేను కూడా రాస్తాను అన్న. ఇవాళ స్టార్ట్ చేసి రోజుకో ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ రాస్తాను. ఏముంది దానిలో? బిల్స్. సారీ, స్టాక్ ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే సర్వీసెస్ని ఇట్లా చెక్ చేస్తాం. సో మనకి బిల్స్ ఉంటాయన్నమాట, ప్రతిదానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనకి టాలీ ఐడియా ఉందా? ఇట్స్ అన్ ఈఆర్పి అనమాట. దేనికి అది? ఈ అకౌంటింగ్ కోసం. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న అకౌంటింగ్ అంతా నిజంగా మనం ఒక అకౌంటెంట్ కూర్చొని బుక్స్లో రాయడు. విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. అది ఎంటిటీ అంటే ఒక స్మాల్ ఎంటిటీకి ఒక రకమైన సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఎంటిటీ పెరిగే కొద్దీ అంటే లార్జర్ ఎంటిటీకి ఒక రకమైన సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేశారంటే వాళ్ళకుండే నీడ్స్ బేసిస్ మీద మనకి ఈఆర్పీస్ క్రియేట్ చేశారనమాట. ఈ ఈఆర్పీస్లో మనం ఏం చేస్తాం? బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. మనం ఏ బిల్ అయితే వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసామో ఆ బిల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాము. మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం అవే ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి లాస్ట్కి మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేస్తాయి అన్నమాట.
సో ఇప్పుడు మనకేం చెప్తున్నారు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇలా మనకి ఈఆర్పీలో కనిపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరెక్టే అని చెప్పి మనం నమ్మలేము. ఎందుకు? సో యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇఫ్ యూ గో దేర్, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనకి టాలీ డేటా ఇస్తారో అందులో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి యూ ఫస్ట్ గో కలెక్ట్, మీరు కలెక్ట్ చేసిన బిల్స్ అన్నీ ఇవ్వండి. మీరు పర్చేస్ చేశారనుకో, మీ సప్లయర్ మీకు బిల్స్ ఇష్యూ చేసి ఉంటారు కదా, ఆ బిల్స్ అన్నీ నాకు చూపించండి. సేల్ చేశారా, మీరైతే ఇష్యూ చేసి ఉంటారు కదా బిల్స్, ఆ బిల్స్ అన్నీ నాకు చూపించండి అని బిల్స్ని ఎంట్రీస్ని క్రాస్ చెక్ చేస్తామన్నమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేశారో లేదో తెలుస్తుంది. దీనివల్ల మన నెట్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా, అంటే బిజినెస్ ప్రాపర్గా కండక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వెరిఫైయబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. సో విల్ రీడ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. Verifiable objective concept holds that accounting should be free from bias. Bias అంటే ఏంటి? తేడాలు చూపించడాన్ని బయాస్ అంటాం. బయాస్ డెసిషన్స్ తీసుకోకండి అంటే ఏవైనా తేడా వచ్చేట్టుగా చూపించకండి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. సో ఇట్ మీన్స్ ఆల్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి ఎవిడెన్స్డ్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై బిజినెస్ డాక్యుమెంట్స్. బిజినెస్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బిల్స్, వౌచర్స్ ఇవైతే ఉంటాయో వాటిని సపోర్టింగ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్. సో మనం ఇక్కడ బిజినెస్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నాం కదా, విల్ సీ వౌచర్స్ అండ్ రిలేటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ రేపటి క్లాస్లో. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే, ఓకే నాన్న, యూ కెన్ లీవ్. మ్యామ్ మెటీరియల్ షేర్ చేయరా మ్యామ్? మెటీరియల్ ఓకే నాన్న, నేను ఇవాళ మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను ఈవినింగ్. మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తాను. వీల్ ఆల్సో ఐ థింక్ యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ గ్యాప్. సారీ, వీకెండ్కి ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద. ఓకే నాన్న, నేను ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనకి ఇప్పటిదాకా ఏవైతే అయినాయో వాటి మీద మెటీరియల్ ఇస్తాను ఇవాళ. ఓకే 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 నాన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. Recording stopped. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ కాదు, ఫస్ట్ మనం ఏం చదివాం, బేసిక్స్లో మీనింగ్, తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ అవి ఉన్నాయి కదా మన, వాట్ ఆల్ ఆర్ డన్ టిల్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్. మేబీ ఆ బేసిస్ మీద మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనుకుంటా.